सत श्री अकाल। फास्ट वे न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जसमीत कौर ते बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सब तो पहला अहम खबर की गल करांगे। अज दस दिए कि भारतीय किसान यूनियन के वलों खेती कानूनों लैके किसानों के वलों राष्ट्रीय महासंघ के नाल दिल्ली विखे बैठक की जा रही है। दस दिए इस मीटिंग के विच अगली रणनीति के उत्ते विचार चर्चा की जानी है। 5 नवंबर को किसानों के वलों पूरे देश के विच चक्का जाम का ऐलान किया गया। दसिए कि जो ये बैठक है इस संबंध भी चर्चा जी हो सकती है। मीटिंग अज 11 बजे सदी गई है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे यह बैठक होगी। किसानों के वलों 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो अंदोलन चलाया जाना है, जिस वड्डी गिनती के किसानों के हिस्सा लैण की उम्मीद जाहिर की जा रही है। सो दस दिए कि जिस तरह के नाल किसानों के वलों ये रुख अख्तियार किया गया है, वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार उन्होंने मंगां दे वल ध्यान देवे और इस जो खेती कानून है उसनूं रद्द किया जाए। साडे सहयोगी पत्रकार सुमित जोशी साडे नाल जुड़ गए ने इस वक्त फोन लाइन ते गलबात करते हैं। सुमित, 5 नवंबर को किसानों के वलों देश भर के चक्का जाम का भी ऐलान किया गया है, तो उस संबंध में भी ये बैठक अहम रह सकती है। देखो 5 नवंबर को चक्के जाम की जी बैठक है उन्होंने लैके फैसला किया गया है। बैठक उस लैके नहीं है जी। ये बैठक है जी इसलिए है क्योंकि 4 तरीक को कल एक तो पंजाब के किसानों की मीटिंग होनिया नहीं। उस तो बाद अगे भविख की जी रणनीति है वो किस तरह के लिखी जाए, क्योंकि जी पंजाब के एजीटेशन होना तो देश भर के एजीटेशन होना वो दोने एक पैदल चलते हुए दिखा रहे हैं होना। तो हुण जिहड़ा अज मीटिंग होनी है शुरू होनी है दिल्ली, तो वो देश की किसानी राजनीति है जी वो तय की जाऊगी तो नाल सरकार दे नाल जे कोई तालमेल, क्योंकि देखो किते ना किते बेशक ओपनली कुछ नहीं सामने आ रहा पर सरकार हजे भी किते ना किते इस चीज लगी हुई है कि एजीटेशन खत्म किवें किया जाए, क्योंकि जे किसानों के नाल सुलझा के गल नूं किवें निबेड़िया जाए। तो वही सारी चीज़ों को लैके की चिंतावां ने इस अंदोलन दियां की समस्यावां ने की परेशानियां ने, उस सारी चीज़ों को देखने वास्ते जी अज मीटिंग है की जाऊगी। जी तो बिल्कुल नाल ही जे गल करिए तो सुमित, कल जी पंजाब सरकार दे नाल बैठक की चर्चा दसी जा रही है कि संभावना है, तो उस संबंध में कोई जानकारी जी है चंडीगढ़ मीटिंग बुलाई गई है 30 जथेबंदियों की, तो क्योंकि हर बारी हुण सरकार भी की कर रही है कि जो किसानों की मीटिंग होती है अपनी मीटिंग से उन्होंने नाल उस दिन रख लैंदी है तो उहदे दोनों को शौक हो जाती है। वही चीज कल नूं है, कल फिर सरकार ने भी जी किसानों के नाल लगातार कमेटी गल कर रही है, मंत्रियों की कमेटी बनाई हुई है जी उन्होंने भी कल नूं इन्हां नाल 10 बजे मीटिंग करनी है। उस मीटिंग तो पहला करने की कोशिश की जाएगी कि जी किसानों ने आपके मसले विचारने ने, क्योंकि रेलवे ट्रैक को लैके जी समस्या बनी हुई है, कोले की गल हो बाकी चीज़ों की गल हो, तो हुण किते ना किते जब सरकार पहला कहती होंगी सी असीं किसानों के नाल आ, ठीक है किसी चीज़ नूं बंद कर लिया रोकिया नहीं हैगा, तो हुण सरकार ते वो पुट्ठी पैंदी हुई नजर आ रही है। तो सरकार नूं हुण इह है कि इन्हां दी एक किते ना किते एजीटेशन जे खत्म किया जाए, यानी कि रेलवे ट्रैक वाला बाकी चलता रहे, तो वो हल करने की जिहड़ी कोशिश जो सरकार की हुई है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी दे लई। तो अज ये दिल्ली दे विच बैठक होण जा रही किसानों की, तो इस तो बाद जे गल करिए तो पंजाब सरकार दे नाल भी बैठक जिहड़ी है वो सद्दी गई है। तो इस चीज़ नूं लैके जे सोचीए तो किसानों के वलों एक तरह के नाल स्पष्ट कर दिता गया है कि वो पिछे हटण वाले नहीं हैं ते किसी भी तरीके दे नाल उन्हां दे वलों केंद्र सरकार दे कोलों ये जो मंग है वो की जा रही है जिहड़ी कि इस कानून नूं रद्द कराया जाए, उसनूं वो करा के हटण की अजिहा किसानों के वलों कहा गया। अगली अहम खबर की गल करते हैं। पावन सरूपा के अंगां की बेअदबी का मामला लुधियाना के बस्ती जोतेवाल के सामने आया। दस इत्थे खेत के विचों पावन स्वरूप के अंग बरामद हुए ने। पुलिस ने दोषी नूं काबू कर लिया। दसिए कि लुधियाना के बस्ती जोतेवाल का यह मामला सामने जिथे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप के अंगां की बेअदबी की गई है। पावन स्वरूप के अंगां जो कि उत्थे खिलरे हुए हालत विच बरामद हुए ने। लुधियाना के बस्ती जोतेवाल का यह मामला, पुलिस ने दोषी नूं काबू कर लिया, पर इत्थे सवाल ही कि आखिरकार होर किन्नी बार अजिहियां खबरां जिहड़ियां ओह आउंदियां रहणगीआं, कदों प्रशासन जागेगा, कदों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ध्यान दे विच यह मामला
ਆਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਤਵਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਰਸੇਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਮੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਰਸੇਮ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਇਲਾਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 4 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੰਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਲਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, 2 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਤੇ 7 ਜਣੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 7 ਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ, 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਲਵਿੰਦਰ। ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 4 ਲੋਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਢਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਜਿਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਲੋਤੀ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ AS ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ।
PWD ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨਾਰੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PWD ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਲਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ UP ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਦੀਪ ਭਾਦੂ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ RD ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਗਨਰ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ASP ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਚੌਕੀ ਵਜੀਦਪੁਰ ਭੂਮੇ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਗਨਰ ਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਦੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 157 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 295 428 429 ਕਾਓ ਸਲਾਟਰ ਐਕਟ 153 IPC ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੀ BJP ਆਗੂ ਅੰਜਨਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ 115,000 ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇहद ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਉਹ 2,90,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ DAP ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਉਹ 2,90,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ DAP ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਇਹ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੇਪਰ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋਲ 200 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਲਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਲਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BKU ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ। ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮੁੜ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PWD ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ ਸਲੋਗਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਟਾਏ ਨਾਰੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ। ਮੇਲ ਇਨ ਵੋਟ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 50% ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੋਟ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਰੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਅਲੌਕਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿਖਿਆ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।